کے دھندے کرتا تھا، اللہ، بیاج کے دھندے کرتا تھا۔ تو نے میرا فرمان نہیں سنا تھا کہ جس نے سود کا بیاج کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ، تو ہی تھا نماز کا مذاق اڑاتا تھا، تو ہی تھا جو مسجدوں کے دروازے پہ بیٹھ کے گیم کھیلتا تھا، لیکن تجھے مسجد میں جانے کی توفیق نہیں تھی۔ بس اتنا یاد رکھ لو، سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ بہت معافی کے ساتھ کس کس سے دل لگایا؟ جیتے جی تو جو تمہیں فون نہیں کرتے، مرنے کے بعد وہ کیا کام آئیں گے قبر میں؟ یہ بے وفا دنیا ہے، بہت بے وفا۔ بچے بھی روئیں گے دھوئیں گے گھر چلے جائیں گے، بیوی روئے گی دھوئے گی گھر پڑی رہے گی، ماں باپ روئیں گے دھوئیں گے، کوئی کسی کی قبر میں نہیں آتا۔ اور قبر وہ جگہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا اندھیرا ہے قبر میں کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ مردہ جانے والوں کو حسرت سے دیکھ کر کہتا ہے سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جب وہ کوئی جواب نہیں دیتا تو گویا ایک آواز آتی ہے، اے میرے غلام، اگر تجھے سب چھوڑ کر چلے گئے تو تو غم نہ کر، سب چلے گئے اب آنے والا آتا ہے، کون آ رہا ہے؟ سب نے تیرے ساتھ بے وفائی کی، جانے وفا تیرے پاس آتا ہے، کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں اس سے بڑا کوئی نہیں، بے شک، کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں ان سے خوبصورت کوئی بے نہیں، شک، کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں ان سے سخی کوئی نہیں، بے شک، اللہ کی مخلوق میں ان سے عظیم کوئی نہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، ارے کون آتا ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حجر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، حضور کی آمد ہوگی، آقا قبر میں تشریف لائیں گے۔ اب قبر میں آئیں گے تو آپ سب خوش ہو گئے نا، سب خوش ہو گئے۔ قبر میں آئیں گے تو حضور قبر میں آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں آنے کے بعد جو لوگ واقعی علم اور عشق رکھتے ہیں وہ لرزتے حضور قبر میں آئیں گے۔ ہم تو نعرے لگا رہے ہیں حضور قبر میں آئیں گے، اور اللہ والے حضور قبر میں، وہ سینہ پکڑ رہے ہیں، وہ دل پکڑ رہے ہیں، حضور قبر میں آئیں گے۔ ہم نے اللہ والوں سے پوچھا ارے ہم تو نعرے لگاتے حضور قبر میں آئیں گے، آپ دل کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہم حضور کا سامنا کیسے؟ اللہ، اگر بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو وہ اپنے باپ کا سامنا کرتا ہے؟ بیٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور باپ کو معلوم ہے میرا بیٹا چوری کر کے آئے، وہ اپنے باپ کا سامنا کر پاتا ہے؟ اب مسلمانوں بس میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں، اسی درد دل پہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر باپ کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، تو کیا بیٹا اپنے باپ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے؟ اور اگر باپ کے سامنے آ جائے تو باپ کیا کرتا ہے؟ منہ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ غیرت باپ بلا تمثیل، بلا تمثیل قبر میں حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، امام صاحب بھی، مولانا صاحب بھی، مقرر صاحب بھی، سید صاحب بھی، سب چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اگر مولانا مجھے آپ معاف کریں تو ایک سچی بات کہہ دوں، پیر صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ بالکل بے شک، یہی بات، یا پیر یا پیر یا پیر کرتے ہو نا، سب پیروں سے محبت کرو، پیروں کا دامن پکڑے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن قبر میں یہاں پیر صاحب بھی نہیں ہے۔ بے شک، اور آج کل کے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن زیادہ تر جو پیر بیچارہ مسجد میں نہیں آتا وہ پیر تمہاری قبر میں کیا آنے والا؟ بتائیے نا، بہت معافی کے ساتھ میں آپ کا رشتہ پیروں سے توڑنے نہیں آیا، جوڑنے آیا ہوں، لیکن جو اللہ کے گھر میں نہ آئے وہ تمہاری قبر میں کیا آئے گا میرے بھائی؟ جو عورتوں سے پیر دبوائے وہ خود جہنم کا ایندھن بنے گا میرے بھائی، وہ کیا آئے گا میرے بھائی؟ خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو، تم نے بے وفا لوگوں سے دل تو لگا لیا،
लेकिन जाने वफा से वफादारी कब करोगे? मैं कहता हूँ सब सिलसिले में मुरीद हुए, नबी की वफा के सिलसिले में भी कभी मुरीद हो जाओ। अल्लाह अकबर। ये नबी की वफादारी हमारे अंदर कहाँ है मेरे भाई, बता तो सही। अल्लाह अकबर। मैं खुदा का वास्ता देकर, तुम्हारे इश्क रसूल का वास्ता देकर तुमसे कहता हूँ, जब सब कब्र में से चले गए, मिट्टी मुंह पे डालकर अमीनुल कादरी भी गया, ये भी गया, वो भी गया, वो भी सब गया, तो कौन आया? कब्र में हुजूर आए। अब बताओ, हुजूर आए, हुजूर तो कब्र चमकाने आए, हुजूर तो जन्नत के बागों में से बाग बनाने आए, हुजूर तो थपकियां दे के सुलाने आए। मेरे इमाम कहते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं। बोलो नबी अपने उम्मतियों को कब्र में थपकियां दे के सुलाते हैं। अरे जब माँ थपकियां देती है तो सोने में इतना मजा आता है, जब नबी के नरम नरम रेशम से ज्यादा नरम हाथ, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार हाथ जब उम्मती को कब्र में थपकियां देंगे तो कैसे सुकून की नींद आएगी। ताजुश्शरिया कहते हैं, नबी के सुलाए हुए को कौन उठा सकता है? कहते हैं, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, कोई इसको मत जगाना अभी आंख लग गई है, कोई इसको मत जगाना अभी आंख लग गई है। अरे जो नबी के दामन में सो उसका क्या हाल होगा? तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। लेकिन ये कौन नबी के दामन में सोएगा? नबी किसको थपकियां दे के सुलाएंगे? जो नबी का वफादार होगा, जिसने दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फिकवाई होगी और नबी का दिल दुखाया होगा, जिसने नमाजों के वक्त में मस्जिद के सीनों पे बैठ के मोबाइल के गेम खेले होंगे, अल्लाह अकबर, जिसने नबी के दुश्मनों के साथ रिश्तेदारियां की होगी, नबी के गुस्ताखों को अपनी बेटियां दी होगी, उनसे बेटियां ली होगी, जिनकी बेटियां ब्यूटी पार्लरों में सजने धजने के लिए गई होगी, उनके साथ क्या होगा? क्या उनको भी नबी थपकियां दे के सुलाएंगे? मैं उनको नबी का गद्दार तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन याद रखो, गौर से सुन लो, नबी कब्र में आए, तसव्वुर करो, बाप चला गया, भाई चला गया, माँ छूट गई, बच्चे छूट गए, सब छूट गए, किसका सहारा था? बोलो किसका सहारा था? हुजूर का सहारा। अब हुजूर कब्र में आए और आपको और हमें देखा, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए। किसका सहारा रह गया? ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई, सिर्फ हुजूर का सहारा है, बाकी सब सहारे छूट गए। ऐसे में हुजूर से आंखें मिली और हुजूर ने देखा और कहा, अच्छा तू ही था? सूद के धंधे करता था, अल्लाह ब्याज के धंधे करता था, तूने मेरा फरमान नहीं सुना था कि जिसने सूद का ब्याज का एक लुक्मा खाया, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा ज़िना किया। तू ही था नमाज का मजाक उड़ाता था, तू ही था जो मस्जिदों के दरवाजे पे बैठ के गेम खेलता था, लेकिन तुझे मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं थी। तू ही था जो ओवर स्मार्ट बनने के लिए चेहरे से दाढ़ियां मुड़ा मुड़ा कर गटरों में फिकवाता था। तू ही था जिसने शरीयत को पीठ के पीछे डाल रखा था। और ऐसे में हुजूर जलाल में आए, गुस्से में आए, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी इताब में है। अल्लाह अकबर। हुजूर जलाल में आ जाए, गुस्से में आ जाए और मुंह फेर कर, चेहरा फेर कर, रुख अनवर फेर कर तेरी कब्र से जलाल में गुस्से में वापस चले जाएं। मुझे बताओ मेरे भाई, बस इतनी बात मैं तुम्हें इतनी दूर से कहने के लिए आया था। अगर अल्लाह न करे हुजूर चेहरा फेर लें तो फिर दुनिया में और आखिरत में मुझे और आपको कौन बचाएगा? अपने आप पे रहम कर लो, 10 मिनट का टाइम मस्जिद के लिए निकाल लो।